چار سدہ کے نواحی علاقے میں 4 دہشت گردوں کی گاڑی پر فائرنگ، ممتاز عالم دین مولانا شیخ ادریس شہید، 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ CTD اور پولیس کی تحقیقات جاری۔ تفتیشی حکام نے بتایا سیف سٹی کیمروں کی مدد سے واردات میں ملوث 4 میں سے ایک دہشت گرد کی نشاندہی ہو گئی۔ دہشت گرد کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق بظاہر منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ مولانا ادریس کی نماز جنازہ آبائی علاقے ترنگزئی میں ادا کی گئی۔ واقعے کے خلاف JUI نے آج KP میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں سفاری پارک کے قریب فائرنگ سے ایک شخص قتل اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت 50 سالہ محمد واجد اور زخمی کی 55 سالہ بشیر کے نام سے ہوئی۔ پولیس حکام نے بتایا نامعلوم ملزمان نے شہری کو سر پر گولی مار کر قتل کیا۔ جائے وقوع سے کوئی خول نہیں ملا۔ مقتول کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا۔ زخمی شہری نے بتایا ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پیچھے سے کچھ لوگ آئے اور فائرنگ کر دی۔ پولیس حکام کے مطابق CCTV اور عینی شاہدین سے بیانات لیے جا رہے ہیں۔ بحری جہاز پر پاکستانیوں کو یرغمال بنانے والے قزاقوں نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کرنے کا مطالبہ رکھ دیا۔ قزاقوں کی گفتگو AOI نیوز سامنے لے آیا۔ انصار برنی نے قزاقوں اور جہازوں پر موجود عملے سے رابطہ کر کے جہاز کی واپسی کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ جہاز پر صورتحال خراب ہے، عملے کو ایک وقت کھانا دیتے ہیں۔ پاکستانی حکومت رابطے میں نہیں، ان سے کہو جلد بات چیت شروع کریں۔ بحری جہاز آنر 25 کو ہائی جیک کرنے والے قزاقوں کی انسانی حقوق کی رہنما شاہین برنی سے ہونے والی گفتگو AOI نیوز منظر عام پر لے آیا۔ Right. To put pressure on Pakistani side. Okay, because the most of the crew are Pakistanis. They eat only 1 time a day. That's another problem. The medicine is getting finished. So we got no water for drinking. Okay, so this thing is getting too complicated. معاملے پر حکومتی عدم توجہ کے بعد متاثرہ فیملیز نے انصار برنی ٹرسٹ سے رابطہ کر لیا، جس کے بعد انصار برنی نے بحری جہاز اور عملے کی باحفاظت واپسی کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ انصار برنی کی کوششوں سے اہل خانہ کی جہاز پر موجود عملے سے بات چیت بھی کرائی گئی۔ جو بیمار ہیں ان کی دواؤں کا مسئلہ ہے اور کھانا ختم ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی 14-15 دن ہو گئے ہیں۔ بھارت کے لیے میں شرم کا مقام ہے کہ بھارت کا شہری بھی اس شپ پہ موجود ہے، اور اس کے لیے بھارت کا وزیر اعظم، بھارت کی حکومت، بھارت کے لوگ اپنے شہری کو پہچاننے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ ابھی تک کسی قسم کی ڈیمانڈ انہوں نے نہیں دی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ کریں گے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ انصار برنی ٹرسٹ کی کوششوں کے بعد قزاقوں نے یرغمال پاکستانیوں کی نئی تصویر جاری کر دی، جس میں ایک چھوٹے سے کمرے میں پاکستانیوں کو بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ رافع حسین، AOI نیوز، کراچی۔ کراچی میں VIP کلچر کے خلاف شہری آپے سے باہر ہو گئے۔ بلاول چورنگی پر آدھا گھنٹہ روکے رہنے پر شہریوں نے پروٹوکول توڑ دیا۔ طویل انتظار پر شہری VIP موومنٹ کے دوران سیکیورٹی حصار توڑ کر چلے گئے۔ واقعہ رات 9 بجے کے قریب پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل۔ کیمبرج کے امتحان میں انتظامیہ فیل، ایک دن میں 2 پرچے لیک ہو گئے۔ گزشتہ روز A لیول کا بزنس اسٹڈیز اور O لیول کا IGCSE ریاضی کا پرچہ آؤٹ ہوا۔ کیمبرج کے امتحانات میں انتظامیہ فیل ہو گئی۔ ایک ہفتے کے دوران 3 پرچے نہ صرف لیک ہوئے بلکہ سوشل میڈیا پر دھڑلے سے شیئر بھی کیے جاتے رہے۔ کیمبرج انٹرنیشنل کے 2 پرچے آؤٹ ہوئے۔ بزنس اسٹڈیز اور IGCSE ریاضی کا پیپر بھی لیک ہو گیا۔ بزنس اسٹڈیز کا پیپر رات سے ہی سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا، لیکن آج دوپہر میں اسے واٹس ایپ گروپس میں بھی دھڑا دھڑ شیئر کیا جاتا رہا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ 30 اپریل کو ہونے والا A لیول فرسٹ ایئر کا ریاضی کا پرچہ بھی لیک ہو گیا تھا۔ پچھلے 3 سال سے یہی ریت دہرائی جا رہی ہے۔ طلبہ سال بھر محنت کرتے ہیں، گھنٹوں پڑھائی کرتے ہیں، والدین لاکھوں روپے ٹیوشن فیس ادا کرتے ہیں، لیکن عین وقت پر پیپر لیک ہونے سے پڑھنے والے طلبہ نہ صرف مایوس ہو جاتے ہیں بلکہ یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں تو اور کیا۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے پچھلے سال پاکستان میں 3 پرچے لیک ہونے کا اعتراف کیا تھا، لیکن اب کی بار بھی کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ 3 سال پہلے تک پاکستان میں کیمبرج امتحانات منعقد کرانے کی واحد
वाहिद अथॉरिटी ब्रिटिश काउंसिल थी, लेकिन फिर 2 दर्जन के करीब निजी तालीमी इदारों को A और O लेवल के बराह रास्त इम्तिहानात मुनक्किद कराने का इख्तियार दे दिया गया। इसके बाद से ही पेपर लीक होना शुरू हुए। ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल दोनों की कारकर्दगी और संजीदगी पर सवालात उठ रहे हैं। जामिया कराची के असातिज़ा ने हाफ सीलिंग अलाउंस न मिलने के खिलाफ सेमेस्टर इम्तिहानात के बायकॉट का ऐलान किया तो असातिज़ा तंजीम 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई। आर्ट्स फैकल्टी में तमाम इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक हुए, जबकि साइंस फैकल्टी में असातिज़ा ने पर्चे लेने से इनकार कर दिया। हज़ारों तलबा मुश्किलात का शिकार हो गए। अनवर खान की रिपोर्ट। जामिया कराची के तहत तालीमी साल 2026 के पहले सेमेस्टर के इम्तिहानात असातिज़ा की सियासत की नजर हो गए। तलबा और तालिबात ने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि संगीन सूरत हाल पर फौरी तवज्जो दी जाए। पहले से टाइम टेबल दिया जाता है और फिर हमें बता दिया जाता है कि इतने पहले पेपर्स होंगे, और फिर एक लाइट पहले जब कैंसिल कर दे तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो सब वेस्ट हो जाती है। तो ऐसा कोई मतलब होना नहीं चाहिए था। अगर कोई ऐसा इनको करना था प्रोसेस तो इनको चाहिए था कुछ टाइम पहले स्टूडेंट्स को बता देना चाहिए, तो उनके इल्म में आ जानी चाहिए थी ये बात। स्टूडेंट्स का तो कोई फॉल्ट नहीं है और वो ऑलरेडी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर चुके होते हैं, और एंड टाइम पे इस तरह से बाइकआउट कर देना ये मेरे ख्याल से गलत है। जामिया कराची की आर्ट्स फैकल्टी के तहत शोबा इब्लाग आम्मा, शोबा सिंधी, शोबा फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स समेत आर्ट्स व दीगर शोबाजात में इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक हुए। उम्मीदवार कहते हैं असातिज़ा का तर्ज अमल नाकाबिले फहम है। ओवरनाइट ये सब होता है ना, जैसे हम लोग तो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ऑलरेडी, और फिर अगर ओवरनाइट इस तरह के नोटिस आ जाते हैं तो वो प्रिपरेशन भी डिस्टर्ब हो जाती है। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के मुताबिक हाउस सीलिंग समेत दीगर मुतालबात के लिए गुज़िश्ता 2 हफ्ते से एहतजाज कर रहे थे। जामिया कराची की इंतजामिया के मुताबिक हाउस सीलिंग अलाउंस के हवाले से वफाकी व सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन के अलावा ऑडिट के एतराज़ात भी मौजूद हैं। असातिज़ा को मामलात इम्तिहानात के बाइकआउट के बजाय बातचीत से हल करने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। अमरीका ने पेशावर में काउंसिल खाने को बंद करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के एलामी के मुताबिक पेशावर में कायम अमरीकी काउंसलेट मरहलावार बंद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिफारती रवाबित की जिम्मेदारी इस्लामाबाद में सिफारत खाने को मुंतकिल की जाएगी। फैसला सिफारती अमले की सलामती और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के अज़्म की अक्कासी करता है। KP के अवाम और हुकाम के साथ बाबाइनी रवाबित जारी रखेंगे। इक्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग और इलाकाई सलामती की मजबूती के लिए काम जारी रहेगा। अमरीकी अवाम के मफादात को आगे बढ़ाने के लिए KP हुकाम से राबते में रहेंगे। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के दफातर के जरिए पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान में अमरीकी मिशन के जरिए सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग दिया जाएगा। कराची गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाले जहांगीर रोड का एक ट्रैक मुरम्मती काम के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जहांगीर रोड के अतराफ में ट्रैफिक की जाम की सूरत हाल है। मज़ीद बताएंगे आसिफ खान। हाँ जी बिल्कुल, गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाला जहांगीर रोड का जो एक ट्रैक है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, और वजह यह है कि इस ट्रैक के ऊपर मरम्मती काम जारी है। तो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का ये कहना है कि तकरीबन 1 महीने का वक्त दिया गया है कि 1 महीने तक जो जहांगीर रोड है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। ताहम जहांगीर रोड का जो ट्रैक है वो बंद होने के बायस इतराफ़ में इस वक्त भी बदतरीन ट्रैफिक जाम है। सुबह का वक्त है लेकिन इस वक्त भी गुरु मंदिर के अतराफ यहाँ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। जो जहांगीर रोड है इसका एक ट्रैक इस वक्त जो है ये ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो यहाँ से गुजरने वाले हैं उन्हें दुश्वारी का सामना है, साथ साथ इतराफ में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। सेलेक्ट USA समिट में आए पाकिस्तानी वफ्द के एजाज़ में इशाइया दिया गया। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने पाकिस्तान हाउस में इशाइये का एहतमाम किया। इशाइये में अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए साउथ एंड सेंट्रल एशिया पॉल कपूर, कराची में तैनात अमरीकी काउंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन और दीगर आला एहलकार शरीक थे। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने पाकिस्तानी वफ्द का खैर मकदम करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों की कारोबारी बरादरी को मुआशी मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी का महवर जियो इकनॉमिक्स है। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशिया पॉल कपूर का कहना था कि माजी के उतार चढ़ाव के बावजूद पाक अमरीका ताल्लुकात हर दौर में अहम रहे हैं। दोनों मुल्कों के माबैन इक्तिसादी ताउन के फ़रोग के हवाले से बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। कराची में तैनात अमरीकी काउंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने इशाइये के इनेकाद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने और पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के हवाले से गुज़श्ता 8 माह से कोशां हैं। सेलेक्ट USA के तहत पाकिस्तानी कारोबारी अफराद को अमरीकी मंडी से इस्तिफ़ादा करने के मौक़े मैसर आए हैं, जो बढ़ते हुए 2 तरफ़ा मौशी ताउन की अमली और वाज़ेह मिसाल है।